جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جو دکان جو کرائے پہ لیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ایڈوانس ڈپوزٹ جمع کیا جاتا ہے تو یہ کیا یہ سود میں آتا ہے؟ ایسا کرنا صحیح ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال ڈپوزٹ کے بارے میں ہے کہ کوئی مکان یا کوئی دکان یا کوئی جگہ آپ کرائے پر لیتے ہیں تو اس جگہ کا الگ سے کرایہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں جو مکان کا مالک ہوتا ہے وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایک رقم آپ ہمارے پاس جمع کریں بطور ڈپوزٹ۔ تو کیا یہ ڈپوزٹ جمع کرنا یا اس کا مطالبہ کرنا کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو ابھی مارکیٹ میں ڈپوزٹ کی دو شکلیں موجود ہیں اور اس پر کئی بار ہماری بات بھی ہوئی ہے غالباً۔ ڈپوزٹ کی ایک شکل ہے جس کو ہم ہیوی ڈپوزٹ کہتے ہیں۔ جی ہیوی ڈپوزٹ، ان کو آپ میوٹ کر دیں ہاں شیخ، میوٹ کر دیا میں نے۔ تو ایک شکل تو ہوتی ہے ہیوی ڈپوزٹ کی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دکان کا جو کرایہ ہے، جو اس کی مارکیٹ ویلو ہے، اس مارکیٹ ویلو سے اس کا کم کرایہ لیا جاتا ہے۔ جیسے مان لیجئے 5,000 اس کا کرایہ ہے مارکیٹ ویلو مہینہ کے اعتبار سے، مہینے کا 5,000 کا کرایہ ہے مارکیٹ میں، تو آپ کرایہ دار سے 1,000 روپیہ لیں اور اس سے کہیں کہ آپ ایک بڑی رقم 10 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر ہمارے پاس جمع کر دیں، اور ہم آپ سے 5,000 روپیہ مہینہ کرایہ نہیں لیں گے بلکہ ہم آپ سے 1,000 روپیہ مہینہ کرایہ لیں گے، تو اس کو ہیوی ڈپوزٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے جائز نہ ہونے کی کئی وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کو ڈپوزٹ کہا جاتا ہے، یعنی یہ رقم جو بڑی رقم لی جاتی ہے مکان مالک کی طرف سے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم بطور ضمانت لے رہے ہیں۔ بطور ضمانت ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ اگر دکان کا کرایہ آپ نے مان لیجئے آپ بھاگ گئے، آپ نے کرایہ نہیں دیا، یا دکان میں آپ نے کوئی خرابی پیدا کر دیا، کوئی نقصان کر دیا، تو ہم اس کی بھرپائی کریں گے اس رقم سے، تو ہم بطور ضمانت اس کو لے رہے ہیں، تو ایسا کہہ کے لیا جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بطور ضمانت نہیں لیا جاتا ہے، کیونکہ جو رقم بطور ضمانت لی جاتی ہے اس کو ہماری شریعت میں رہن کہا جاتا ہے، رہن، گروی۔ تو یہ بطور گروی نہیں لیا جاتا ہے۔ بطور گروی اس لیے نہیں لیا جاتا ہے کہ جو رقم آپ نے بطور گروی لیا ہے اس کا شریعت میں یہ حکم ہے کہ اس رقم کو آپ خرچ نہیں کر سکتے، اس رقم سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو رقم آپ کے پاس گروی رکھی ہے، آپ کو اس رقم کو ایسے ہی جو کا تو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اسے بطور ضمانت لے رہے ہیں، گارنٹی کے طور پر لے رہے ہیں۔ تو جب آپ گارنٹی کے طور پر لے رہے ہیں تو اس رقم کو آپ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ گارنٹی کے طور پر ہے تو اس کو لے جائیے، لفافے میں بند کر کے لاکر میں رکھ دیجئے، اور جب وہ سامنے والا اس دکان کو چھوڑے گا، آپ لوگوں کا معاملہ ختم ہوگا تو وہی رقم آپ دے دیجئے گا۔ تو یہ رہن کا حکم ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا اس کو رہن کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں، آپ اس کو ڈپوزٹ کہیں، رہن کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن دراصل یہ قرض ہے۔ کیونکہ قرض میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو ایک رقم دیتے ہیں اور وہ لے جا کر کے اس کو استعمال کرتا ہے، اس کا مالک بن جاتا ہے اور اس کو اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے، اور جب اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو وہ رقم آپ کو واپس کرتا ہے۔ یہی قرض کی حقیقت ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں پر موجود ہے، تو لہٰذا اس کو آپ چاہے ڈپوزٹ کہیں یا کچھ بھی کہیں، وہ در حقیقت قرض ہے۔ اور قرض کا حکم یہ ہے کہ جس نے قرض دیا ہے اگر اس کو اپنے قرض دینے کی وجہ سے اس کو اس قرض کی وجہ سے فائدہ مل رہا ہے تو اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر قرض دینے والے کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے
कि जहां पर उसको 5,000 रुपया महीना किराया देना था वहां पर उसको 1,000 ही देना पड़ रहा है, उसका हर महीने 4,000 रुपया बच रहा है। तो कर्ज देने वाले को इससे फायदा हो रहा है, लिहाजा कुल्लु कर्दिन जर्रा नफअन फहुवा रिबा के तहत ये हराम है। अब यहां पर एक सवाल ये कोई कर सकता है कि भाई रहन को इस्तेमाल करना, अगर जो राहिन है यानी जिसने रहन दिया है अगर उसकी इजाजत हो तो उसकी इजाजत से बाद शक्लों में रहन को इस्तेमाल करना जायज है, और सामने वाला जिसने डिपॉजिट जमा किया है उसने इजाजत दिया है मुझे इस्तेमाल करने की, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसका जवाब यह है कि सामने वाले ने अपनी मर्जी से इजाजत नहीं दिया है, सामने वाले के पास मजबूरी है और उस मजबूरी की सूरत में वो आपको उसे इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है, और जो काम मजबूरी में किया जाए उसको रजामंदी नहीं कहते हैं। अब अगर कोई आदमी कोई किराएदार ये कहे कि भाई ये रकम मैं दे रहा हूं हैवी डिपॉजिट, आप इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, तो बताइए क्या कोई मकान का या दुकान का मालिक इससे राजी होगा? कतई नहीं राजी होगा। इसका मतलब यह है कि वो सामने वाला जो आपको इजाजत दे रहा है इस्तेमाल करने की वो अपनी रजामंदी से नहीं दे रहा है, लिहाजा इसका कोई एतबार नहीं है। तो हैवी डिपॉजिट ये सूद की एक शक्ल है, इसलिए जायज नहीं है। अब दूसरा डिपॉजिट की दूसरी शक्ल क्या है? डिपॉजिट की दूसरी शक्ल ये है कि आप जो है कोई दुकान या मकान किराए पर ले रहे हैं, उसका जो किराया है मार्केट में जो उसका रेट है, जो वैल्यू है, उतना किराया आप पे कर रहे हैं। जैसे 5,000 रुपया महीना उसका किराया है और 5,000 रुपया महीना आप पे कर रहे हैं, उसके ऊपर प्लस वो आपसे डिपॉजिट मांग रहा है और आप डिपॉजिट भी जमा कर रहे हैं, तो क्या ये जायज है? यहां पर तो किराएदार को कोई फायदा नहीं हो रहा है, 5,000 उसका रेट है और 5,000 वो दे भी रहा है, अब उसको अपने कर्ज से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या ये जायज है? तो इसका जवाब ये है कि ये भी जायज नहीं है। ये जायज नहीं है, इसकी पहली वजह तो वही है जो मैंने बताया कि ये रहन है, एक तरह से ये रहन है, और रहन को इस्तेमाल करना उस वक्त जायज नहीं है जब रहन जमा करने वाले ने उसकी इजाजत अपनी रजामंदी से ना दिया हो, और यहाँ पर डिपॉजिट जमा करने वाला अपनी मर्जी से अपनी रजामंदी से उसकी इजाजत नहीं देता है बल्कि मजबूरी में देता है, लिहाजा उस रकम को ले जाकर के वो लोग इस्तेमाल करते हैं, मकान के जो मालिकान होते हैं उसका इस्तेमाल करना ये जायज नहीं है। पहली वजह तो ये। दूसरी एक वजह और है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व सलफ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही साथ अगर आप कोई खरीदो फरोख्त का मामला कर रहे हैं और उस खरीदो फरोख्त के मामले में आप ये शर्त रख रहे हैं कि ये चीज मैं आपसे उसी वक्त बेचूंगा जब आप मुझे कर्ज दोगे, तो ये जायज नहीं है। अगर कर्ज की शर्त रखी जा रही है बय व शिरा के अंदर तो ये जायज नहीं है। अब जो आदमी किराए पर मकान दे रहा है तो किराए पर देना ये बै की एक शक्ल है, और वो साथ में ये भी शर्त रख रहा है कि आप मेरे पास डिपॉजिट जमा करोगे, और इस डिपॉजिट को मैं बता चुका हूं कि इसकी शक्ल जो है वो कर्ज की शक्ल बनती है। तो एक ही साथ कोई ऐसा बै जिसमें कर्ज की शर्त रखी जाए वो जायज नहीं है। तो गोया कि इसके अदम जवाज की दो वजहें हैं, एक तो ये कि वो उसका रहन उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा ये कि बै के अंदर यहाँ पर कर्ज की शर्त रखी गई है, और ये दोनों वजहें इसके अंदर पाई जा रही हैं, लिहाजा ये जायज नहीं है। तो खुलासे कलाम ये है कि डिपॉजिट चाहे हैवी डिपॉजिट हो या डिपॉजिट आम डिपॉजिट हो, ये जायज नहीं है जो मौजूदा शक्ल मार्केट के अंदर मौजूद है। इसके जवाज की सिर्फ यही शक्ल बन सकती है कि पहली बात तो वो हैवी डिपॉजिट ना हो, और दूसरी बात ये कि जो डिपॉजिट सामने वाला जमा कर रहा है उस डिपॉजिट की रकम को आप इस्तेमाल मत करो। अगर आप अपने दावे में सच्चे हो कि मैं बतौर जमानत
बतौरे गारंटी ये रकम अपने पास रख रहा हूं, तो आप उसको इस्तेमाल मत करो, तभी आपका दावा सच्चा होगा। जब आप उसको ले जाकर के इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब वो डिपॉजिट नहीं है, बल्कि वो कर्ज है और आपने उसको डिपॉजिट का नाम दिया है। लिहाजा जो शक्ल मार्केट के अंदर इस वक्त राइज है डिपॉजिट की, उस शक्ल के साथ ये मामला जायज नहीं है। तो इसमें देने और लेने वाला दोनों के लिए जायज नहीं है। देखिए दूसरी जो शक्ल है, देने वाले की कभी मजबूरी हो सकती है। जैसे आप खास तौर से मुंबई जैसे बड़े शहरों में कोई इंसान रहता है, उसे घर नहीं मिल रहा है, वो कहाँ जाएगा? और हर इंसान की जरूरत है। अब उसने बहुत तलाश कर लिया, बगैर डिपॉजिट के कहीं घर किराए पर नहीं मिल रहा है उसे, तो हम कहेंगे कि उसकी तो मजबूरी है, लेकिन लेने वाले की तो मजबूरी नहीं है। लिहाजा जो देने वाला है, अगर हकीकत में उसकी मजबूरी है और बगैर डिपॉजिट के कहीं पर घर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए डिपॉजिट देना जायज होगा। लेकिन जो ले रहा है उसके पास कोई मजबूरी नहीं है, उसके लिए लेना जायज नहीं होगा।